हर इंसान पर दुनिया के परेशानों मसाइलों के घेर में और हर इंसान दे सोच के प्रोत का दुआ कई नो वही खुदा परेशानी कबल तम वही नो या अल्लाह परेशानी में दा चाहता दा माल परेशानी दा चा सरनिश्त परेशान है चा सरश्ता परेशान है द चा बची निश्त परेशान है और द चा बचिश्ता पागे के परेशान है द चा ज़मका कोर निश्त परेशान है और द चा ज़मका दा कोरे दे के परेशान है दा वली दा खलक परेशान है के पराते दे और टोल जुन पदे परेशान है के तेर शो सार नमा खाम मासखुतना पूरे दा परेशानी और ब्या के दशपिउ दशी न पगोलू दकीगी वे खूब न राजी दा ददी और सो वजह दे जमारो नंद तज यो सलूर सीजोना खेम अवजब हम दरता खेम और दा आगे इलाज बम दरता खेम सलूर सीजोना कदा सलूर कारा मुंगतासो कल तो इंशाअल्लाह चे इस किस्म परेशानी बमुंगा तासो तनी न बदा माल परेशानी भी न बदा बच्चो भी न बदा खजी भी न बदा मोरो प्लारी न बदा गावंडी भी न बदा मरज़ी और न बल तकलीफ़ी आजमाइश करामशी बीमारी और तकलीफ़ खुद तब आगे के मुतमईन खुशहाल बे पर यादो न बना के लुम्बे दादी ची मुंसार वक्ती पासो नो हर इंसान द गुनाह पर सोच के पासी द अल्लाह द रज़ा सोच इसो कम न कहे कहो दुकानदार दे के खमश तक गोरे टोल नहीं आदो यो दुकानदार दे अगर चे सार वक्ती पासी नो पदे सोच पासी चेनन बज सो न पैसे गटम और दबल मुसलमान जेब बज सिंग हुआ जब सिंग दा द्वेम नंबर और द्रेम नंबर सीज दो एक नंबर पसीस खर्च कम दा गड़े वाला शे बज द सूचा सोत्र पशी सिंग खर्च कम दा शे बज कमजोर पखसिंग खर्च कम दा दो कौ टगी चे जपदे सौदा के कोम दे इंसान नबे सिंग पटा कम चे दे पे नशी और जे खर्चा कम और जबदा खराब माल दे खसर सिंग यौजे कम के दा बासम और पैसे सिंग और गटम दे बसिंग खुदे खुशहाल है तो जे दा खुदे बंदा खपके और दा खुदे दा बंदा जे बे और दा अल्लाह बंदा जलीला के और रसवा के नो अल्लाह बता सिंग खुशहाल की वो लग सोच और अकल और फिक्र पकार दे यो जमींदार दे चे सार वक्ती पटी तजी दे पदे सोच दी चे जनन वक्ती लाड़शम और बखवर कोम चे परदे और बज सिंग हुआ और कदे ये वे कई दे पदे सोची चे सोकनी कि दा ये वे दे परदे पुली तयादा सस्कोर आलम कम दा परदे पुले लगा उन्दे उतराशम और कदे सामान खरसई सब्जी खरसई और दे गोते डकई नो दे के दे फसल तगूरी पदे सूच के पदे मटरों के खुपा खमशता और दे के खुवाला दानमशता कि दा बज सिंग पखरेटो बासम दा गोते ब सिंग वाला कम चे शे पके लग राजे उदे पड़े रसिंग खरसा कम दा टमाटर स्खा बज सिंग और बासम दा स्खा बलान दे कम दे अगेल सोचू न कई और फिक्रू न कई पसोचो फिक्र के प्रोते बाग वाला पदे सोचो फिक्र के प्रोते ये दा खराब से हो बस बंदे का लगा खैर बंदे का कि दा खराब में वब पदे खद सिंग और बासम दा सोच जमुंगो स्तासो दे कि दा बल जेब सिंग हुआ यो डॉक्टर चे जिसार क्लिनिक था अपदे सोच के दे कि यो मरीज माल रागे दा जेब बजब संग हुआ दता बद एक्सरे ज़रूरत नहीं हो जब होता लिकम एक्सरे वाला सर बजमा खबर ही चीनी में स्तावने में जमा
الټراساؤنډ به ضرورت نه و زه به یې ورته لیکم هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې ماله راکړې د لیبارټرۍ ضرورت به نه و زه به یې ورته لیکم هغه سره به زما خبرې چې ماله به 100-200 روپۍ راکړې د مریض او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي زه به ورته هغه 500 روپو لیکم دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي دا سوچ دی یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اغشتی دی څونه کمیشن به ته علم خراب سیخ دی ولګئ کمزورې دی ولګئ لږ سیمټ دی ولګئ خو چې زما پیسې پکې راوځي دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې اچولي مال ډېر ګټي خو چاته د زوی پریشانی ده چاته د ښځې پریشانی ده چاته د مور او پلار پریشانی ده چاته د ګاونډي پریشانی ده او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چاته تللی نه ده دا خیرت پریشانی خوړو چاته تللی نه ده به څه کوم دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو دا زمونږ دا خو معمولی شی دی دا لوی خلق دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي واخ دې په 100 او په 200 کې ګټي هغه څه کوي هغه غون میل د چینو والی وي دا چینی زما شو دا به نه خرڅی په بل چا بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي دا به په بل چا نه خرڅی دا زما شو په دې باندې ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله والي بیا خوندي کې نه خرڅو ریټ وخیږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د 100 روپو شی په 300 خرڅېږي دا پیسه چا لګټي دا خدای خو د اربونو مالک دی دی خو د کروڑونو مالک دی دا خدای نه مني پته ولګېده یو سوچ ذهن لراغې چې دا خلک اسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي د هغه په مونږ کې نشته بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم نو بس علاج یې څه دی زمارونو علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم هر څومره نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زما نه خوشحاله خو ډېره پیسه وګټه د پیسې ګټل تعالی منع نه دي د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه د 2 په ځای 3 لګوه د 3 په ځای 4 لګوه خو نیت دا وکړه سار چې دی پټي ته څه سوچ وکړه وایي دې پټي ته زه ځم الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي مال جوار پیدا شي دا فصل زه پې خپل او د ښځې او د بچو خېټه وپالم او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم یو موټر هم پکې جوړ کړم او الله ستا نوم به هم پکې یادوم ګناه به پکې نه کوم الله ګناه به پکې نه کوم حرام به پکې نه کوم پروردگار تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم ټګي به نه کوم دوکه به نه کوم زما د قسم یې درته ګورې حقیقت ویم چې څوک نه کوي ټګي د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي ګزې تجربه وکړئ چې دا تاسو په ګوړو کې رنګکاټونه اچوئ مارکیټ ته وړی نو حرامه مو ګټله او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګی چې پلان کې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګکاټه سوچه ګوړه خرڅوي نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده مال یې په 3.5 راکړه خو مال یې پاکه راکړه خلک سوچه شی غواړي ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه اعلی په 100 کیلو ده په 1500 ماله په 600 راکړه خو ماله سوچه راکړه پیدی په 150 روپے کیلو در نزا اخلم خو ماله سوچه پی راکا رشتیا وای په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي نو کار ولې پاک نه کوي الله ولې نه خوشحاله وي یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزي پړه کې دا سوچ وکړي چې زه نن څومره کارونه کوم څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم بس چې الله پې خوشحاله شي ته ګوره تماشه کوه په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي یو مس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته وایي ته کار روزګار نه کوې ښځې بس زما مزدوري دیاړې نه کېږي نو زه څه وکړمه کار روزګار ته یې ډډې نه لګېږي نیک سړی و مونځ به یې کوه اودس به یې کوه سوچه کار به یې کوه په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي دا هم یو غم دی
چې پاک کار کې نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم زه به غلط کار نه کوم ګیج به م پوری او هغوی زمړه خپل کار کوه ځانه دې ملا جوړ کړی دی ملا مې نه دی پکار مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانهدانو له شی خرڅوي هغوی ته پته یي که نه پته چې دا شی خراب او بیا هم خرڅوي دا خو لوی غم جوړ دی یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړ ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره خیرت خرابوي نو ښه سړی نو کار روزګار به نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته مې وی ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت یي او که پکې نه وي نه برکت پکې نشته وی نه مې دې پکار سهار چې پاڅېد ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه نو وایي چې برکت پکې نشته مې نه رالم ښځه ورته وایي خدای دې بیخ بنیاد وباسه مونږ دیوزه مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار یو ته په برکتونو پسې ګرځې ورشه راوړه نیکبخته چې څه پې والو وایي ښځې چې برکت پکې نه رالم چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولیده نو ورته په خوب کې څوک وایي وایي هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ اشرفۍ پرتې دي راواله دی ورته برکت پکې شته که نشته وی یاره برکت خو پکې نشته وی نه مې دي پکار ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه وی نشته مې نالم ښځې ورته وی مونږ دې وخېږه د 100 نه خو 10 لرالې د 10 روپۍ له ګورې شی روان دی ورشه بیخ دیو ده مونږ دې وخېږه کار دې م نشته او بچي م نار دی او زه م نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه یې رالم هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي زه به اوس دا 100 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه په په داسې پیسو بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله دې ورته وي برکت پکې شته که نه وایي او شته پکې سهار چې راپاڅېد ښځې ته یې وایي وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وی خپل کار کوه 100 دې نه راغېستې 10 دې نه راغېستې روپۍ پسې ګرځې دا برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی خدای دې بېخ وباسه هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړ نو 1 اشرفۍ پرته وه هغې را واغېسته چې را ویې اشرفۍ ډېر شو نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګلی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نه نو لاړ د دریاب غاړې له او یو مضبوط کب یې واغېست ښه مضبوط غټ کب او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بیټه کب وخوري خوراک وخوري چې کور ته یې سنګ راوړه وی ښځې وی کب مې پې واغېست سړی یې بیخ دی وځه پسه به دې وړه اغېستې وو پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې څه سبزي وه به دې اغېستې وو نو یو کب به بس ښځې خبرې به نه کوې نن په بر بیټ دا یو شی خورو کب چې کله پاکو په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته په دریاب کې دننه ملغلرې وي یو ملغلره قیمتي پکې راووته هغه یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه وی دا یو دکاندار ته وی دا خرڅوم هغه چې وکته وی دې قیمت ما سره نشته دا به کوم ځای خرڅېږي دا خو مړه دا باړی دکانونه دي هلته ورشه غټ مارکېټ کې لوی سراب ته هغه یو څه د دې پیسې هغه سره دي چې هغه یې څنګه یو چې وکته وی کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا موږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکېټ ته او غټ سراپان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ
او بلا په لکونو زرګونو اشرفی او درهم پیو شو او کور ته یې راوړلې. ښځې ته یې ویل ودلید برکته. ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې وي، او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به وي، مال به ډېري، دولت به ډېري، خو برکت به بالکل نه. نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي. شیطان وي برکت به خپل کار کوي. شیطان مثال د هغه ښځې دی، او وایي برکت به خپل کار کوي خو چې شی ډېر نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10 لکه روپۍ به دې لګي. اوس به څه کوې؟ زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لکه روپۍ لګو، موږ د انجینیر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي خو په دې به 80 لکه روپۍ لګي، د هغه په خولې 80 لکه روپۍ لګو او د خدای او د رسول په خوله 10 روپۍ نه لګو. چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکا، په دې 1 لک روپو کې په غونډ کال کې 2.5 زره ورکا او زه دله زیاتې در کوم. نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې. او انجینیر وایي دا کور دی او د ته په 40 لکه، بل انجینیر راغی نه وایي دا د چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزوری دی، سبا به راته رابرجې کرک شي، دا به 80 لکه روپۍ. یو وایي 470 ښه، بل وایي نه دی کې به 670 چی ګورې. یو وایي سیمټ دومره واچوه، بل وایي نه زیات واچوه. د هغه چې څوک درته زیاتې یادي د هغه منې ښه ډېرې پیسې پرې لګې. او چې خدای درته وایي نه لګې، رسول درته وایي نه لګې، بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالی، ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی، دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی، او الله او رسول نه خوشحالی. په دې خبره پوه شوې؟ نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کم ځای نه راشي. لومبی کار به څه کوو؟ رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورة انعام آیت ته قل اوایا اے محبوبه د خلکو ته ان صلاتي چې زما منځ و نسکی او زما بدنی عبادت قربانی وغیرہ بدنی عبادت، ان صلاتي زما بدنی عبادت و نسکی زما مالی عبادت و محیایا او زما زندگی او جن و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین دا اغی اللہ دا پارا دے چی اغا دا طول مخلوق رب دے دا چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش ذکر بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشحالش دا چی سمر بدنی عبادتو لکم دا با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش و نسکی او دا چی سمر علا لکم ذبحکم دې د پاره به نه کوم چې بچي مې غوښه وخوري، زه به چا د پاره کوم؟ الله د پاره. که زه قرباني کوم زه یم چې الله خوشحاله شي، دا به مې مقصد وي. که زما زوی شوي او زه عقیقه م کومه دا نیت به نی چې خیرات کوم مړه ښځه به مخوري، بچي به مخوري، غوښې به وخورو، نیت به دی چې الله خوشحاله شي. ځکه حج کوم دا به نه وایم چې لکه خلک به وایي چې پلانکي حج وکړو او اجي شو، عمره کومه هلکه خلک وایي د خو 2 عمرې وکړې 3 وکړې او ډېرې عمرې کړې، دې دپاره کوم چې زما رب او الله زمانه خوشحاله شي. ځکه صدقه م ورکوم دا نیت به مې نه چې خلک وایي چې پلانکې خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه، زما مقصد به سي چې الله خوشحاله شي. و محیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره. اسې که ته دکان ته ځې او سودا خرڅې او پټي ته ځې او نیت دې دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي، نو ثواب ونه شو؟ ثواب شو که رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې که یو شی بازار کې دی واغېسته او کور ته وړې او نیت ته دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پې وکړي، نو ثواب دی وشو. رسول الله مبارک خدام فرمایي چې یو نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله، نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله، دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي، نه په خپله اوچتولی شي، خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا، یو نوړی دې واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه، قسم په خدای په دې الله خوشحالېږي. د خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا، نو د خوشحالۍ کنجانې بیا چا سره دي؟ الله سره. تا به خدای چېرته خفه کړي.
حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک وسره ستړي مشي وکړل نو چې په خیرالی وسره وکړو نو د هغه د الله سخت ودي دی کې غوټې وې غوټې چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی سعد دا څه دي او ورته څه وایي وی د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم مثلا زه به ده ویم چاري پې راکاږم سسکوره پې وم رمبي باندې پې ګوټ کوم وی د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم ځکه مې د الله سختې غوټې دي قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېښتل اوچت یې کړل او ښکل یې کړل ورته وي دا لاسونه به جنت ته دي نو کوه که نه ځان له تجارت بیبي له نفقه وګټه بچو له وګټه نیت دا وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا دویم نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم دا ردي به په دې بل کې سینګ وباسم دا نیت مه کوه که نه نیت دا وکړه چې زه الله خوشحالوم ښه شی خرڅوم دا خراب په خراب قیمت خرڅوم جدا که دا ښه او خراب وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی ښکاره که ګاک ته شی 2 نمبر شی مه خرڅوه 1 نمبر شی خرڅوه قسم په خدای له دې تنګي نه او د 400 نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لدي چې هغه ښه شی خرڅوي خراب شي والا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي زه 10 روپۍ زیات علم خو ښه شی اخلم خراب ولې اخلم د یو جبې مسلمان شکل د 2 جبو مسلمان ولې جوړېږي د یو جبې مسلمان شه ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو راشه زما په مخ لاړې وکړه هر سال چې پټي ته ځې نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت مې وکړه مړه وایي چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مې وکړه په دکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات له ورکم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ وله راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا پې خوشحالوم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړه هماغه کار کې خو نیت خو که کنه الله د پاره وکړه کار ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالۍ که نه ته ګوره چې تا له خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي نو موږ به هماغه کار کوو نیت به د شیطان کوو شیطان به خوشحاله او خدای به نه خوشحاله لومبې علاج څه شو سار وختي چې څوک زمیندارۍ لري که دکاندارۍ لري او که ډاکټر صاحب ځي کلینک ته نیت دې ده وکړي چې دا کم الک مال راځي او کشر دی داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم او دا کم الک چې زما امزول دی او مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل رور له چې کوم او چې دا کم مشر مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل تره او خپل پلار له چې کوم بس دا نیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او که نه اچي چې ته پکې خوشحالېږې او که ته پکې نه خوشحالېږې انجینئر صاحب تم دا نیتو کا وی دا سکول تی جوڑیگی او اسپتال تی جوڑیگی دا نیت کوم چې دا سے جوڑ شي لکه دا ما خپل کور تی جوڑیگی دا شتمړ په بار ملکونو کې شته دلته نشته ما ته یو سړی بلوزم خبر او کړل یو ملک یادو ما ته اټلی ریشا اټلی کې ما ته یاره مولوی صاحب ارسه سوچ دی خو ارمان دا چې ایمان پکې نشته دروغ نه وای دوکه نه کوي شیخ خرڅي 1 نمبر خرڅي جنگ د سره نه کوي جګړې د سره نه کوي په لشل کاله کې پاغي کې چې تاسو پورې مونږ جګړه صحیح نه کړه د مشر احترام کوي د کشر خیال ساتي چا سره ظلم زیاتې نه کوي ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیولی دی چې هغې ته ایمان وایي بس هغې ته ختم کړی باقي خو چې هر څونه عمل کوي نو ثواب پې نه میلاویږي چې ایمان ورسره نی زمونږ قرآن دغې خلکو خپل کړی دی زمون دین دغه خلکو خپل کړی دی امون پرېښی دی دا ولې مونږ دا ظلم کوو نو دننه پس زما بیان چې څوک اورې دا یو فارموله سار چې وځی که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوځي که دکان لځي که زمیندارۍ لځي که نوکرۍ لځي هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوئ یو 2 رکاته نفل به کوئ څو رکاته 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شی 2 رکعاته نفل به وکړې او بیا به الله تعالی سوچت کړي چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم دنه خدایه حلال او برکتي حق دنه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا په دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لگا ډوډۍ به خو سوړه به ورته ني محفوظ به خوشحاله به ته به هم خوشحاله بچي به دې هم خوشحاله سکون به مې اطمینان به مې دا یو شو
دویمه فارموله درته څه ښیم دویمه دا چې ته دکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې نو یو ټکې وایه لا حول ولا قوة الا بالله څنګه به وایې الا بالله دا به وایې رښتیا د سار یو ټکی رانه هېر شو سار چې دا 2 رکعاته وکړل د دې نه پس به 100 کرته خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي 4مه کلمه به وایې لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كسوك يوجد ويل شيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وكذا وجد نشي ويلي لا مختصر وايا ما سروا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 پیری به 2 رکعات نفل او دا 100 پیری بس اوس به خدای د شیطان نه بچ کی اوس بر توجه نه کېته که خیر دا عمل پیو کې پته برته ولګي ټول ورځ بر نه کېته توجه وي او چې دا مال ته وي چې دا الله د پاره نیت دا به خدای درست کی او دکان کې سودا خرڅین او التم د خدای پاک نه غلا رخی چې دا خشي خرڅ کا او ته ګوره گاک پدیم ډیری او د زمبکه مدن بدیم ډیری او زمکه کې به پیداوار ډیری خوشاله به دا یو فارموله دویم سدي دویم بدروازه لا حول ولا قوة الا بالله سونه خپل معنی ده ډیره غټه معنی ده رسول الله مبارک فرمایي چې سو کوئی لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج ده دسو او پټولو کې راکوټي بیماری ټینشن دی ټینشن هم ټولو کې راکوټي ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماری ده لا حول او ډېرې معنی لري لا حول یا خدایا د شیطان نه خلاصي نشته مگر ستا په توفیق د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مگر د دې نه مې ته بچ کې د بیماری نه بچ کېدل نشته مگر ته به مې بچ کې د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیماری نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مگر پته دي ته به مې بچ کې ولا قوة قوت عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مگر دا د چا د طرف نه دي د الله د طرف ښکلې معنی ده چې څومره تک خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د وجود تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د هر څه دا ټول به ستا په توفیقي پروردګار 1500 پیرې به دا شواروس کې وایي یو 15 منټه پې لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو ته نه وایې څونه به وایو که خیر انشاءالله سلزلنا مینه چې دا مخ دې واغ 1500 کرته ته به 1500 کرته وایې او ښځې ته دې وایي چې هغه 1500 کرته نو ګیر نه نو ظالمه ښه شی درته ښیم که فایده ده پکې انشاءالله خدای نن درته فایده ښیم انشاءالله ښه نو څه شو ووایې څه شی لا حول ولا قوة الا بالله كالعلي العظيم وسروايه لا خدا ها اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن منظم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زموږ نه ګناهونه شوي که زرها وایو خو ګناه به شوي لازما به ګناه شوي کمې زیاتې د نظر ګناه د لاس د ژبې ګناه نو استغفار به وایې استغفر الله الذي وایې لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي ملا صاحب نه زده استغفار یو ټکي دروازې زده کوي او که بیا هم نه یادېږي نو داسې ویلی شي چې استغفر الله وایې ربي من كل ذنب وأتوب إليه او کوي چې دام ګران دی
نو داسې وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا هم ویلی چې اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی. دا به څونه وایه؟ دا یو سل کرته وایه. 313 کوي خو ډېره ښه ده، خو خیر سل پیرې دا به وایه که خیر انشاءالله وایه به. نو ګوره که در وضع د نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي درته. او بیا چې کوم وخت اوده کېږې نو دوه کاره به کوو. یو به دا کوو چې یو سل پیرې به درود شریف وایو، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا بهتر درود دی. دا اللهم بارک دویم درود دی، دا لومبی درود. او که دا درته ګراني مختصر وایه اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. یا داسې ویلی شي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي. سل پیرې وایه به انشاءالله کنه. او چې کله اوده کېږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خو ستا پوره سسټم، دا خو تا دپاره یو پیکج ما تیار کړ. دا ښه پیکج دی ستا دپاره. د دنیا د پریشانو نه، د تکلیفونو، بیمارو، مصیبتونو نه به دې خدای ساتي، او په رزق او په مال اولاد کې به د خدای برکت هم ایږدي او ټینشن نه به خلاص شي. څو شو هلکه؟ څلور څیزونه شو ستا په پیکج کې. څو؟ دا نن د سره د مدرسې سبق ورزوتم، نن درته د جمعې په زور تقریر نه کوم، د مدرسې سبق درته زوتم. سحر کې 2 رکعاته نفل، نیت دا چې الله نن څه کوم تا دپاره کوم، او څلورمه کلمه سل کرته، 500 کرته لا حول ولا قوة الا بالله، او ماښام سل کرته استغفار او سل کرته درود شریف. ها اوس چې کله اوده کېږې نو دا اوده کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا 4 سورتونه وي. قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، او قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. دا به واغشتل په لاسونو به چوف کړل، په ټول وجود به راخ کړل. هلکه دا خو یاد کې کنه. قل یا ایها الکافرون دا یاد کې، استادان نه یاد کې. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. ها بل یو چل بل دا یو شیخ خیر خاص اندته شیخ یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایه وی هر مانځ پسې لس کرتا سبحان الله، لس کرتا الحمدلله، لس کرتا الله اکبر. مونږ تاسو ته درې دیرش خایو کړه، درې دیرش خو ډېره خبره شو، درې دیرش قضا. نو چې درې دیرش کرتا شو نو مجموعه سل شو، نو 5 منځونو پسې څو شو؟ 500. 5 منځونو پسې څو شو؟ 500. او بیا چې اوده کېږي او سل کرته وې څو شو؟ 600. نو 600 چې په لسو کې ضرب ورکې څو ته جوړېږي؟ 6,000. نو تاسو کې به داسې څوک وي چې دروازې 6,000 ګناهونه کړي؟ نه، دا د 6,000 ګناهونو کفاره شو. 6,000 لاړ. او حضور پاک کم خولی دی اسا فرمائی وی هر منځ پس لس کرتا سبحان الله، لس کرتا الحمدللہ، لس کرتا اللہ اکبر. نو سو شو 13. او د اود کېدو په وخت کې سل کرتا سو شو 130. نه 13 خو یو منځ پسې شو، نو 5 منځونو پر سو شو 1500. نه 150. 13 په یو پسې شو نو 150. یو نیم سل په 5 منځونو پسې شو، یو نیم سل. او چې اوده کېږي سل به وې نو 2,500 شو کنه. نو په لسو کې ضرب ورکا، دا رسول الله مبارک فرمایي. نو 2,500 شو. نو د 2,500 نیکۍ به تعالی خدای درکړي. نو داسې څوک به چې دروازې به 2,500 ګناه کړي، 2,500 خو څوک نشي کولی. د 2,500 ګناهونو صابون خدا شو. مانځه پسې به څه کوو؟ څه که لس کرته وایې هم په حدیث کې شته، که 3 کرته وایې الله اکبر 4 کرته هم په حدیث کې شته. دا به وایې که خیر انشاءالله. او چې اوده کېږي 100 کرته به وایې 100 کرته.
درې دېرش کرته سبحان الله، درې دېرش کرته الحمدلله او څلور دېرش کرته الله اکبر. دا به وایي انشاءالله. دا چې دی اووې شپږ زره ګناهونو دپاره صابون شو. څو دپاره؟ شپږ زره ګناهونو. نو شپږ زره څوک کولی شي؟ دا د هغې دپاره صابون شو. په دې باندې به خدای هغه شپږ زره ګناهونه ختم کړي. نو دا مې راته نن څلور هغه څیزونه دي، څلور. او د اوده کېدو په وخت کې چار قل صورتونه، آیت الکرسی. آیت الکرسی څه شی دی؟ آیت الکرسی دې وی الله به ټوله شپه شیطانانو او د پیریانو او د مصیبتونو نه وساتي. او د استغفار حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی، ډېر لوی محدث هم او ډېر نیک سړی صوفي مو. یو سړی ول راغی ډېر زیات ګناهګار دی، غوره ښه وی استغفار وایه. بل سړی ول راغی وی بچی مې نشته، وی استغفار وایه. بل سړی ول راغی وی غریب یم مال مې نشته، وی استغفار وایه. بل سړی ول راغی وی زمونږ په علاقه کې باران نه کېږي، وی استغفار وایه. بل دې تپوس وکړو وی صاحب بې عزته ګرځم، څوک مې قدر عزت نه کوي، وی استغفار وایه. نو یو شاګرد ورته بل سړی هم زده دي که دا یو ټکی دې زده کړی، خو چې څوک وي په سر مې درد دی نو دا ګولی خو راغه پخوا هغه د سور کاغذ ګولی به و که نه. پخوا به مونږ د بسونو کې تلو نو د چارسده کې به سړی راوخته سور کاغذ ګولی به د پر لاله خرڅوله. نو چې په بدن کې به څونه بیماری به بیا یادې کړې، وی دا یو دا سر خوږېږي او سترګې خوږېږي او په خېټه درد او زکام او مرۍ خرابوي او غوږونو کې درد وي، دا نو سور کاغذ ګولی به یې راوویسته. نو چا شاګرد ورته وایي چې همدغه د یو د سور کاغذ ګولی در سره ده او هر چاته یې ښې بل سره زده دي که نه. او ته څه وایي؟ وایي قرآن شریف کې الله په دې اووه وعدې کړې دي. فقلت استغفروا ربکم، د پیغمبر په ژبه الله فرمایي انه کان غفارا، استغفار وایه خدای به دې وبخي، ګناه به معاف کړي. یرسل السماء علیکم مدرارا، که باران نه کېږي په شیبو باران به در باندې خدای پاک وکړي. ویمددکم باموال، مال نشته مال به هم خدای درکړي، درې شو. وبنین، زامن نشته زامن به هم خدای درکړي. ویجعل لکم جنات، باغونه به خدای درکړي. وانهارا، دومره ځمکې به خدای درکړي چې نیرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا، وی د خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ مطلب دا چې استغفار وایي عزت به هم دله خدای درکړي. الله خوشحاله شو کنه. استغفار څه چې ته وایې استغفر الله، زه بخښنه غواړم خدایه. هلکه چې څوک د چا نه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوری ګڼي، او چې چا نه یې غواړي هغه لوی ګڼي، نو الله دې لوی وګڼه او ځان دې عجز او کمزوری وګڼه. استغفر الله الذي لا اله الا هو، دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی. الحیو، جمدی دی خدای، همیشه جمدی دی، مرگ ولا ناراضي. القیوم، او دا د ځمکې او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برخ کته ارس نظام الله قائم کړی دی. و اتوب الیه، زه خدای ته رجوع کوم. معنی څونه ښایسته او څونه مزېداره ده. نو زمارونو نن مې راته د طالبانو سبق وخو، ما یې پرېږده د ټول عمر ورته واقعات وایو، او چې نن ورته لږ د طالبانو سبق ویم چې دا خپل مقتدیان او دوستان څه نه څه عمل مو کړي، نو پریشانی به هم ختمه شي. تاسو په دې عمل کوئ که خیر انشاءالله؟ پریشانی به هم ختمه شي، ټینشن به هم ختم شي، مال کې برکت به هم پیدا شي، جون کې برکت به هم پیدا شي، بچو کې برکت به هم پیدا شي، ګناه نه به هم خلاصې، نیکو ته به د مینه هم زیاتی. دا سار چې ته سل کړه ته څلورمه کلمه وې، ته ګوره په دغه ورځ به د نیکو ته مینه هم زیاتی. او یو بل علاج هم دی، وسوسو د بیماری نه به هم خلاصې. ډېرو خلکو در وسوسې بیماري، ما ته دومره ټلیفونونه کېږي، ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي. څوک وایي دا وسوسه ده، څوک وایي دا وسوسه ده، دا شیطان انختی. ور یو خبره ته کوم، چاته چې شیطان وسوسې اچوي که نه، نو دې به هغه ته توجه نه ورکوي، خو دې خفه کېږي نه. ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي، وایي ما ته خو شیطان دا وسوسه اچوي، ایمان نه جوړ خلاص شم. ما وی نه، چې کم کنډر کې مالي غل هغې نه غلا کوي، او چې کم کنډر کې کور کې مال نی د هغه نه غل غلا نه کوي. چې کم ځای مالي نو په هغه ځای غل حمله کوي. نو ما چې وسوسه درته پرېوځي نو زه هم شکر وباسه، الحمدلله ووایه. ته مسلمان یې نو شیطان ستا اړه پسې لګېدلی.
د کې ایمان پروت دی، نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابوي دی. نو اعوذ بالله به وایې ښه، اعوذ بالله. او دا سل کرته چې سار دا ما څلورمه کلمه درته وویله او دا سل کرته وې، نو د وسوسو نه به هم خلاص. د شیطان چې څومره وسوسې دي د هغې ټولو وسوسو نه به خلاص. دا خو دلته کې یو طالب و باباجي سره زمونږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بر برنډه وه، موږ ماشومان وواړو، نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه وه. هغه چې به مونځ کو نو په مانځه کې به وې سبحانک اللهم سبحان 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 سبحان، نو ټول ورځ په سبحانه به یې تېره کړه او غریب به مخکې نه ته شک و. عبدالله شاه ملک د خدای پاک وبخښي، هغه خوشته به دلته به ناست و، هغه به ورته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې مونږ دې د مانځه نه وویستو، خدای دې تباه برباد. او دلته به غریب اوس مې دی چې هغه طالب و که بل طالب و دې جومات کې دی رو دلته او دس او غسل نه رښتیا او دس به دلته کو، غسل له به شیرپاو ته تو هغه سین کې به یې لمبل، وی دا نور اوبه پلیتې دي، وی هغه پاکې دي. دا وسوسه وه. او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولید، یو سړی بیت الله شریف ته هلته به مخامخ ودرېږي بیت الله شریف ته، نو هلته ولاړ دی پنجابي و، نو دا ګوته یې داسې بیت الله ته مخامخ به ونیوه او داسې کې ټېړه هوں ټېړه هوں ټېړه ټېړه هوں ټېړه کوږ ولاړی به داسې به وي، دا ګوته به یې ګرځوله. یا خدای پاکه مې دا غریب خو لا په غم اخته دی، لاس مې تونیو چک مې ورکړه مې سیدې هو الله اکبر وایه. دا وسوسې شیطان پرېږدي نه سړو ته چې چاته یو شان او چاته بل شان، نو علاج خو شته که نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلی لږ د ډاکټر صاحب له لاړ شي، دا په وینه کې څه شی کم شي، بنده دماغ کمزوري شي، نو هم دا شیطان بیا حملې زیاتې کوي. او دویم دا څلورمه کلمه د هغې علاج دی. ښه یاده به شي خبره. نو نن مې راته دا څیزونه اخول او د مانځه نه پس خو آیت الکرسي راته ما مخکې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځه نه پس آیت کرسي وایي نو د ده د جنت په منځ کې دغه یو مرګ دی بس. چې ساعت یې وخېږي یو سړی په اندرمپایه بره ناستو او ناګهانه اندرمپایې نه پرېوته او چې څنګه ځمکې له لاړ سره یې ولګېد مړ شو. په خوب کې چا ولیده وی الله را سره څو کړل، وی نور خبر نیم خو بره چې جمدې وم په اندرمپایه وم او چې ځمکې له لاړم ځمکې نه نیم تلې نیغ جنت ته تلې، د اندرمپایې نه نیغ جنت ته تلې. نو چې آیت الکرسي وي او ساده نه ودي نو نیغ به کم خوا دی جنت ته به دی. نو دا څو څیزونه مې راته نن وښول تاسو ته مې او چې څوک زما بیان اوري هغې ته یې ویمه ټولو ته چې دا مهرباني وکړئ په دې به که خیر انشاءالله عمل کوئ، په دې ډېر لږ وخت لګي او په دې عمل کوئ نو ستاسو ټولې پریشانۍ او مصیبتونو تکلیفونه به لري او په مال اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي. دعا وکړئ خدای موږ له د نیکو عملو توفیق راکړي. الله موږ د هر قسمه پریشانو آفتونو مصیبتونو او د رنځونو نه خدای په امن و امان کې وساتئ.